اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ یعلم جانتا ہے ما جو کچھ تحمل اٹھاتی ہے کل ہر انسا مادہ اللہ یعلم ما تحمل کل انسا اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے وما اور جو کچھ یا جس قدر تغید سکڑتے ہیں الارحام رحم جو مادہ کے رحم ہے عورت کے رحم ہے ارحام رحم کی جمع ارحام تو عورتوں کو جو رحم ہے سکڑتی ہیں وما تزداد اور جس قدر وہ بڑھتی ہیں تو ان کو بھی اللہ جانتا ہے وَكُلُّ اور ہر شیء چیز عندہ پاس ہو اس کے بمقدار مقرر حد کے ساتھ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار اور ہر چیز اس کے ہاں مقرر حد کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے علم کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کا علم کس قدر وسیع ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ دیکھیں پیچھے ایک اور مضمون چل رہا تھا اور آگے اللہ تعالیٰ کے علم کی بات آ گئی، تو یہ دراصل پچھلی آیات کے ساتھ اور اس آیت کے ساتھ ایک مناسبت، ایک ربط موجود ہے، یہ کوئی بے ربط نہیں ہے۔ دراصل پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا قول ذکر کیا تھا جو کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی، یعنی وہ اپنا فرمائشی معجزہ، ڈیمانڈنگ میریکل، کہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے معجزے کی وہ کیوں پوری نہیں ہو رہی۔ تو اس کو تو چونکہ یہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی تو وہاں ہم پچھلی آیت میں بتا چکے ہیں کہ وہ صرف یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے ایک ہٹ درمی کے طور پر، تعصب اناد کے طور پر، حقیقت میں وہ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے۔ تو اس پر وہ اللہ کے علم پر تنازع کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انہیں اس آیت میں جواب دے دیا ہے کہ اللہ کو علم ہے اور علم تھا کہ تم یہ معجزے کیوں طلب کر رہے ہو، تم نے یہ صرف معجزے اپنی من مانی کے لیے طلب کیے اور اپنی ایک نفسانی طمع، نفسانی خواہش اس کو مٹانے کے لیے طلب کیے، اس سے حق کو پانے کے لیے تمہاری طلب نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے تمہاری فرمائش پوری نہیں کی۔ اور پھر دوسرا یہ بھی پچھلے آیتوں میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کفار یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جب بسیدہ جسم ہو جائیں گے مرنے کے بعد تو پھر وہ دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے؟ جب انسانی جسم مٹی میں جا کر مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جائے گا، اس کے ذرات بکھر جائیں گے، پھر ان کو جمع کر کے دوبارہ انسانی شکل میں لانا یہ کون کرے گا؟ تو ان کے اعتراض کا جواب بھی یہاں اس آیت میں آ گیا۔ اس آیت میں بھی اور اگلی آیت میں بھی اللہ کے یہ علم کی وسعت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ جو مالک کے علم کی اتنی وسعتیں ہیں تو وہ انسانوں کے ذرات سے بھی واقف ہے، مٹی کے ذرے ذرے سے واقف ہے، لہٰذا وہ اس بات پر قادر ہے کہ مرنے کے بعد سارے ذرات کو، انسانی وجود کو مجتمع کر لے اور انہیں قیامت کے دن اٹھا دے، وہ ذات اس پر قادر ہے۔ تو یہ ربط بین الآیات میں نے پچھلی آیات اور اس آیت کے درمیان بیان کر دیا۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا
اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ کسی بھی مؤنث کے پیٹ میں، یہاں اللہ تعالی نے مؤنث کا ذکر کیا کہ کسی بھی مؤنث کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کے اعضاء مکمل ہیں یا ناقص ہیں، وہ ایک ہے یا متعدد ہیں، ایک ہے یا ایک سے زائد ہیں، اور ان کی صفات کیسی ہے، کیا وہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، کالا ہے یا سفید ہے یا گندمی ہے، یعنی جو کچھ بھی مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوتی ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ بعض ہمارے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، اس طرح کا تو علم آج کل ہم الٹرا ساؤنڈ سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کسی ماں کے رحم میں کیا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح اور جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے جن سے ہمیں پیٹ میں کیا کچھ ہے وہ سب کچھ علم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جدید ٹیکنالوجی اور اللہ کے علم میں یہ فرق ہے کہ انسان ان آلات کے بغیر کچھ نہیں جان سکتا، جبکہ اللہ رب العزت وہ بذات خود ان آلات کے محتاج ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہ فرق ہے انسانی علم میں اللہ کے علم میں۔ پھر آگے فرمایا وَمَا تَغِيدُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ، اور رحم جس قدر سکڑتے ہیں اور جس قدر بڑھتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ رحم کا سکڑنا اور اس کا بڑھنے سے مراد ہے مختلف جہتیں، اس سے مراد ہیں، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رحم کے اندر جو چیز ہے اس کی جسامت تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، یعنی جسمانی لحاظ سے وہ کم وزن ہے یا زیادہ وزن ہے۔ پھر جو اس نے تھوڑی مدت پیٹ کے اندر رہنا ہے یا زیادہ مدت رہنا ہے، یہ بھی مراد ہے۔ کتنی دیر تک اس نے پیٹ میں رہنا ہے، یا پیٹ میں ایک بچہ ہے یا کئی بچے ہیں، یا جسمانی لحاظ سے اس کا وزن زیادہ ہے یا کم ہے، تو یہ بھی سارا اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے ہاں مقرر حد کے ساتھ ہے، یعنی مطلب یہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس بچے کی عمر کتنی ہوگی، وہ کتنا عرصہ رہے گا، اور یہ رحم کی جو مدت ہے یہ کتنی ہوگی، تو جتنے بھی اندازے ہیں وہ سارے اللہ رب العزت کے ہاں مقرر ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے، اس بچے کی مدت حیات کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اور وہ کیا عمل کرے گا، عمل بد کرے گا یا عمل صالح کرے گا، یہ ہر چیز اللہ رب العزت کے ہاں مقرر ہے۔ یہ تقدیر کا علم ذکر ہو گیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 9، اس میں ارشاد فرمایا عالم الغیبی، وہ جاننے والا ہے الغیب ہر نہا کو، ہر غیب کو، والشہادہ اور عیاں کو، ظاہر کو۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر نہا اور عیاں یعنی ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے۔ الکبیر، سب سے بڑا، سب سے برتر، المتعال، اور اعلیٰ رتبے والا ہے۔ المتعال اعلیٰ رتبے والا ہے، نہایت بلند ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے اپنے علم کی مزید وسعت کو ذکر کر دیا۔ غیب کہتے ہیں جو چیز انسان کی آنکھوں سے غائب ہو، آنکھوں سے چھپ جائے، آنکھوں کے سامنے نہ ہو، اسے لغوی لحاظ سے غیب یا غائب بولتے ہیں۔
जिस तरह कुरान में भी इसकी दलील है। सूरत नमल आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र है। वतफ़क़्क़दत तैरा फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुदा अम कान मिनल गाइबीन। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों को देखा, उनका जायजा लिया कि कौन कौन सा परिंदा मौजूद है, प्रेजेंट है, या कौन कौन सा एब्सेंट है। तो उन्होंने कहा फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुदा, मुझे क्या हुआ है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा। अम कान मिनल गाइबीन, क्या वो दर हकीकत में गायब है, क्या वो गायब है, नजर नहीं आ रहा। तो ये बात याद रखिए कि ये जो गैब है ये अल्लाह के लिहाज से नहीं है, ये महलूक के लिहाज से है। अल्लाह के सामने हर चीज अयां है। तो ये जो गैब होना, जाहिर होना, छुपा हुआ होना, ये जाहिर होना, ये इंसानों के लिहाज से, महलूक के लिहाज से है। तो जो चीज भी इंसानों के इल्म में और उसके हवा से गायब हो उसे गैब बोलते हैं। अल्लाह के इल्म में वो तो मौजूद है, अल्लाह तो जानते हैं सब कुछ, लेकिन जो चीज इंसानों के हवास में ना आए तो उसे, और उसके इल्म में ना आए, उसे गैब बोलते हैं। और शरई इस्तिलाह में गैब उसे बोलते हैं जो हवासे हमसा में ना आए और जो अक्ल से भी मालूम ना हो। यानी जो हम ईमान बिल गैब रखते हैं, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, अल्लाह की उतारी हुई किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, जन्नत दोज़ख पर ईमान, तो ये हमने नहीं देखी। किताबों को उतरता, फरिश्तों को, और इस तरह अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात, पिछले अंबिया किराम जो गुजरे हुए हैं। तो ये चीज़ें चूँकि अरकान ईमान, इनका जो इल्म है हमें अपने हवास से और अपनी अक्ल से मालूम नहीं हुआ, बल्कि अंबिया किराम के बताने से मालूम हुआ है। इसलिए इससे बोलते हैं ईमान बिल गैब, गैब पर ईमान लाना। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह ताला हर छुपी हुई चीज को और हर जाहिर को जानने वाला है। इमाम फहरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला को तमाम मौजूदात का इल्म है, चाहे वो वाजिब है या मुमकिन है, यानी जिनका वजूद है, मौजूद है या मुमकिन तौर पर आ सकती हैं, अल्लाह ताला को इल्म है। इसी तरह जो मादूमात हैं, पैदा ही नहीं हुई, अल्लाह उनको भी जानता है जो अदम में है। इसी तरह इमामुल हरमैन उन्होंने कहा, अल्लाह ताला को गैर मुतनाही चीजों का इल्म है, यानी कि ऐसी अशिया का इल्म है जो हद में ही नहीं आ सकती, बेहद दो हिसाब चीजों का इल्म है। और इन गैर मुतनाही चीजों में से हर चीज का गैर मुतनाही वजूद से इल्म है, कि गैर मुतनाही अनगिनत चीजें हैं, उनका इल्म है। और फिर इनमें क्या क्या जहते हैं जो हम महलूक के सामने हैं या महलूक से छुपी हुई हैं, अल्लाह ताला उन सारी वजूह को, जहतों को, वजूहात को भी जानता है। ये तफसीर कबीर में है, जिल्द 7 सफ़ा 15। तो ये अल्लाह के इल्म की शान है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ यही फरमाया, आलिमुल गैबि वश्शहादा, वो हर निहा और अया को जानने वाला है। अल कबीरुल मुतआल, सबसे बुलंद, बरतर और आला रुतबे वाला है। यानी उसकी ज़ात इंसानों की सोच से, इंसानों के इल्म से, इंसानों की कुदरत, इन सब से मावरा है। तो इंसान अपनी सिफात को रब की सिफात पर कियास ना करे। अल्लाह ताला की ज़ात जिस तरह बुलंदो बरतर है, इसी तरह उसकी सिफात भी बुलंदो बरतर है। इसके बाद है सूरत राद आयत नंबर 10, उसमें इरशाद फरमाया, सवाउम मिनकुम, सवाउम बराबर है, मिनकुम तुम में से, मन जो शख्स असर्रा
बात करे, आहिस्ता से बोले, अलकौला बात, सवाउम मिनकुम, तुम में से बराबर है हर शख्स, मन जो शख्स आहिस्ता बात करे, मन असर्रल कौला जो आहिस्ता बात करे, वमन और जो जाहरा बुलंद करे, भी इसको यानी बात को, वमन जाहरा भी और जो बुलंद आवाज से करे, वमन और जो शख्स हुआ वो मुस्तखफिन छुपा हो, बिल्लैली रात को, वमन हुआ मुस्तखफिन बिल्लैल और जो रात की तरीके में छुपा हो, वसारिबुन और चलता हो, बिन नहार दिन को, दिन की रोशनी में, वसारिबुन बिन नहार और दिन की रोशनी में चलता फिरता हो, ये सब कुछ उसके इल्म में बराबर है, अल्लाह के इल्म में उसके लिए बराबर है। अब यहां देखिए, ये इन तीनों आयात में अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म की वुसअत, बेइंतहा वुसअत, हमागिरियत, अफाकिया जिक्र हो रही है। तो यहां अल्लाह ताला ने अब इंसानों के लिहाज से जिक्र कर दिया, आम इंसानों के लिहाज से। तो यहां इशारा सारे इंसानों की तरफ है, मोमिन हो, काफिर हो, मुशरिक हो। तो फरमाया सवाउम मिनकुम मन असर्रल कौला व मन जाहरा बी, बराबर है तुम में से हर शख्स जो आहिस्ता आवाज में बात करे या आवाज को ऊंचा करे, अल्लाह की नजर में बराबर है। अब इसमें अगर मुशरिकों की तरफ देखें तो वो जो फरमाइशी मौजिज़ात तलब करते, वो कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई मौजिज़ा नहीं उतरा। तो ये सारी जो हथकंडे साजिशें ये मुसलमानों के सामने तो नहीं करते थे, ये तो सारे वो छुप छुपा कर रातों को ये साजिशें करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ रातों को ये साजिशें करते हैं और फिर दिन में आकर उसके खिलाफ बोलते हैं, उसके मुतजाद बातें करते हैं मुसलमानों के सामने मीठा शीरी बनने के लिए, तो अल्लाह ताला की निगाह में ये दोनों बराबर हैं। अल्लाह ताला उनकी रात की तन्हाई की बातों को भी जानता है, जो वो आहिस्ता आवाज में सरगोशियां करते हैं अल्लाह ताला उनको भी जानता है, और जो ऊंची आवाज से बातें करते हैं रब वो भी जानता है। फिर आगे अल्लाह ताला ने इसको मजीद वजाहत से फरमा दिया, वमन हुवा मुस्तखफिन बिल्लैली वसारिबुन बिन नहार। मुस्तखफिन बोलते हैं मुस्तखफिन जो छुपा हुआ हो, और सारिबुन बोलते हैं जो चलने फिरने वाला हो, यानी दिन के औकात में चले फिरे इंसानों के सामने गलियों में चलता फिरता हो, उसे बोलते हैं। तो अल्लाह ताला ने अगले अल्फाज में मजीद वजाहत से फरमा दिया कि रात की तरीकियों में जो कुछ ये कर रहे हैं रब उसे जानता है, बराबर है उसके लिए, और दिन की रोशनी में जो कुछ ये इंसानों के सामने करते हैं अल्लाह ताला उसे भी जानता है। तो उसकी निगाह में ये बराबर अमन है। इंसान अल्लाह के इल्म को अपने इल्म पर क्यास ना करे, उसकी ज़ात को अपनी ज़ात पर क्यास ना करे, उसकी कुदरत को अपनी कुदरत पर क्यास ना करे। वो ये ना समझे कि ये जब इंसान मर जाएगा तो फिर कैसे मट्टी से मट्टी मिल जाएगा, फिर कैसे वो उठाए जाएगा। तो ये अल्लाह ताला के इल्म में है कि अल्लाह ताला ने कैसे उन्हें तहलीक करना है। जिस ज़ात ने इन्हें अदम से वजूद दिया है, तहलीक किया है, वही ज़ात कादिर है कि फिर से इन्हें उठा दे अपनी कब्रों से, या जहां जहां मरे हो, जहां जहां किसी का मदफन हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी ज़ात और अपने इल्म की मारिफत नसीब फरमाए, जो कमी कजी है मुआफ़ फरमाए, कुरान जिद का कामिल फ़हम नसीब फरमाए, और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।